Okay. So look at the screen, guys. Here, move on to next topic. One of the important topic in aptitude, LCM and HCF, guys. Here. Okay. So if you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 or 2 marks, guys. Here. So that is very important topic, guys. Here. Okay. So first of all, meaning of LCM, guys. Anyone? So LCM means least common multiples. Least common multiples. And what is the meaning of HCF, guys? Highest common factor. Highest common factor. Okay. So what is the meaning of HCF? Highest common factor, and LCM means least common multiples, guys. Here. First of all, what is the meaning of multiples, guys? Anyone? What is the meaning of multiples? Multiples are those numbers which are exactly divisible by the given number is called multiples. Multiples are those numbers which are exactly divisible by the given number is called multiples. Next, what is the factors, guys? Even what is the factors? Factors are those numbers which can exactly divide the given number is called factors. Okay, factors are those numbers which can exactly divide the given number is called as factors. Okay, right. For example, so anyone, guys, please tell me four multiples. Four multiples. 4, 8, 12, 16, 20, 24, and so on. It is a four multiples. Then tell me, guys, four factors. Four factors. 1, 2, 4. Okay. Four factors is 1, 2, 4. It is a four factors and is a so four multiples, guys. Here. Am I audible, guys? All of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. For example, first one LCM. Find out the LCM of 8, 12. Okay, find out the LCM of 8, 12 అండి. ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటే నో ప్రాబ్లం అండి. ఫస్ట్ మల్టిపుల్స్ ఒకసారి చూడండి. మల్టిపుల్స్ చెప్పండి ఒకసారి. రైట్, 8 multiples 8, 16, 24, 32, 40, 48 and so on. Next, coming to the 12 multiples, guys. Here 12 multiples. So 12, 24, 36, 48, 60, 72 and so on. It is a 12 multiples, guys. Here. Okay, so least common multiples, guys. Here, least common multiples. First of all, check the common multiples, guys. 24 is a common multiples. Next, 48 is a common multiples, but we are taking least common multiples only. And 8 ki 12 ki, what is the LCM, guys? 24 is the LCM only. 24 is the LCM only. All right. So different వేలో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8, 9, 12 LCM, guys. Here అంటే సో చాలా మంది ఇలా బేసిక్ మెథడ్ చేసుకుంటూ వస్తామండి, అంటే డివిజన్ మెథడ్. సో డివిజన్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దాం మీకోసం. సో 2 తో చూద్దామండి. సో 2 4s and 9, 2 6s. నెక్స్ట్ అగైన్ 2 తోటి 2 2s 9 and 2 3s. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 3 తో అండి. So 2 3 3s and 3 1s. Right, finally we'll get here 2 into 2 into 3 into 2 into 3 into 1 అండి. ఓకేనా? సో 2 2s 4, 4 3s 12, 12 3s 36. So 36 3s, good answer, guys. 72, guys. Here 72. What is LCM? 72. అంటే ఇలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదా ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అండి. ఓకేనా? 8, 9 and 12. 8, 9, 12 అండి. సో 8 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 2 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు. 2 క్యూబ్ ఇస్ 8 కదండి. సో 9 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు అండి. 12 ఎలా రాస్తానంటే 3 into 2 స్క్వేర్ అండి. 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అండి. 3 అంటే సో 4 into 3 ఎంత అండి? 12 అండి. ఓకే, సో టేక్ ద లీస్ట్ కామన్ పవర్స్ అండి ఇక్కడ. సో 2 పవర్ హైయెస్ట్ ఏముందండి? 3 ఉంది, అంటే టేక్ ద 2 క్యూబ్ అండి. నెక్స్ట్ 3 పవర్ హైయెస్ట్ ఏముందండి? 2 ఉందండి, అంటే టేక్ ద 3 స్క్వేర్ అండి. 2 క్యూబ్ ఎంత అండి? 8 అండి. 3 స్క్వేర్ ఎంత అండి?
9 అండి. 8 9s ఎంత అండి 72. మరి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసినా విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. అంటే డివిజన్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎలా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 8 మనం ఎలా రాసుకున్నాం? 2 క్యూబ్ రాసుకున్నామా? ఎస్ సార్. రైట్ అండి. సో ఎప్పుడైనా సార్ పవర్ లో హైయెస్ట్ ఉన్న వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మనకి 2 క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ ఉందండి. అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ? 2 స్క్వేర్. 2 క్యూబే కదా. ఎస్ సార్. 2 క్యూబ్ ఉంది, 2 స్క్వేర్. హైయెస్ట్ వాల్యూ పవర్ హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఓకే సార్. పవర్ లో హైయెస్ట్ వాల్యూ అండి. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, టేక్ ద హై పవర్ అండి. రైట్. సో ఇలా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదంటే మీకు టైమ్ అండ్ వర్క్ లో చెప్పారండి కాన్సెప్ట్ అనేది. సో 8 కి 9 కి 12 కి 8 కి 9 కి 12 కి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే టేక్ ద బిగ్ నంబర్ అండి. టేక్ ద బిగ్ నంబర్. సో బిగ్ నంబర్ ఇస్ 12 అండి. బిగ్ నంబర్ ఇస్ 12 అండి. 12 అనేది అన్ని నంబర్స్ తో మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? అవదు. సో అగైన్ బిగ్ నంబర్ కి అదే నంబర్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? 24 సేమ్ మల్టిపుల్స్ అవుతుంది అన్ని నంబర్స్ కి? కాదండి. అందుకే మనము సో దీన్ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసేద్దామండి. ఇక్కడ 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? సో 32 12 ప్లస్ 12 ప్లస్ 12 అండి ఎంత? 36 అవుతుంది. సో 36 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ నంబర్స్ అండి? నో అండి. అందుకని అగైన్ అదే నంబర్ యాడ్ చేయండి. 36 ప్లస్ 36 అంటే 72 అండి. సో 72 ఇస్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ నంబర్స్? ఎస్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? యువర్ విష్ అండి. ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఇలా డివిజన్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా? లేకపోతే ఇలా ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. రైట్. So note down guys, these 3 points are very very important అండి. Questions like this అండి. The questions like this. For example, find the smallest number which is exactly divisible by ABC. Which is exactly divisible by ABC అంటే find out the LCM అండి. So find out the LCM. LCM of ABC ని మనము find out చేయాలండి. LCM of ABC ని మనము find out చేయాలి. Find the smallest number which is exactly divisible by ABC అంటే we have to find out the LCM of ABC అండి. Right. For example, the question like this: find the smallest number which when divided by ABC leave the same remainder R. Leave the same remainder R. And so find out the LCM of ABC plus R అండి. Find out the LCM of ABC plus R. Okay. So questions ఇలా ఉంటాయండి. Next, third question చూడండి. For example, find the smallest number which when divided by ABC leaves the remainder PQR respectively. PQR respectively. And so we have to find out the LCM of ABC minus K and D. So LCM of ABC minus K and D. K and D meaning ఏంటండి? A minus P is equal to next P minus Q is equal to C minus R and D. It is called the K and D. So we are checking difference and only. We are checking difference. So A key, P key, we are checking difference. B key, Q key, we are checking difference. And C key, R key, we are checking difference. So ఈ 3 points good పెట్టుకోండి. Problems like this అండి. Clear and all of you? So yes or no? Yes, sir. సో వీటితో పాటు మనం డిజిటల్ సమ్ ప్రాసెస్ యూస్ చేస్తాము, యూనిట్ డిజిట్స్ ప్రాసెస్ యూస్ చేస్తాము. ఇవన్నీ యూస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటండి? లాస్ట్ ఒకసారి చెప్పరా? ఓకే, లాస్ట్ పాయింట్. క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ అండి. ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ విచ్ వెన్ డివైడెడ్ బై ఏబిసి లీవ్ ద రిమైండర్స్. రిమైండర్స్ ఇస్తారండి, 3 రిమైండర్స్, 4 రిమైండర్స్, నో ప్రాబ్లం. PQR రెస్పెక్టివ్లీ. అండ్ ప్రాబ్లం ఇలా ఉన్నప్పుడు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. LCM of, we have to find out the LCM of ABC minus K అండి. మైనస్ K అంటే ఏంటంటే A minus P అంటే ఇవి రెండు డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తామండి. A minus P, B minus Q and C minus R. We check the difference అండి. క్లియరా? ఎస్ సార్. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుందండి. రైట్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. ఫైండ్ ద LCM of 15, 25 and 29 అండి. సో 15, 25 and 29 అండి.
సో సింపుల్ గా మనం ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదామా అండి? మొత్తం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొద్దండి. చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి. అండ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ కానీ డివిజన్ మెథడ్ కానీ యూజ్ చేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుందండి. సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే సో డివిజిబిలిటీ రూల్స్ యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చండి. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూద్దాం ఒకసారి. 15 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటండి? గివెన్ నెంబర్ అనేది 3 తోటి 5 తోటి డివిజిబుల్ అవ్వాలి. గివెన్ నెంబర్ అనేది 3 తోటి 5 తోటి డివిజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకేనండి, ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 3 డివిజిబుల్ రూల్ అంటే ఏంటండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 5 తో చెక్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ 5 తో చెక్ చేద్దాం. 5 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? లాస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా 5 ఉండాలి. అంటే ఆప్షన్ 2 ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చా నేను? Yes, sir. Yes, sir. yes ఆప్షన్ 2 ని ఎలిమినేట్ చేసి పడేసాను. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటండి? 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటామండి. 3 తో 3 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? సమ్ బై 3 కదండి. సమ్ బై 3 ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సో 2 + 3 ఎంత అండి? 5 అండి. 5 + 3 ఎంత అండి? 18 అండి. 18 + 5 ఎంత అండి? 13 అండి. 13 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? నో. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్ ఆప్షన్ అండి. మూవ్ ఆన్ టు సెకండ్ ఆప్షన్ అండి. సో 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15. 15 అనేది 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అనుకోవచ్చండి. సో ఒకసారి మీరు ఫోర్త్ కూడా చెక్ చేద్దాం. ఫోర్త్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దామండి. సో 3 + 7 10 అండి. 10 + 5 15 అండి. 15 + 2 ఎంత అండి? 17 అనేది. 17 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? లేదు. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ వన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం అండి. అసలు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. నో ఇష్యూ అండి. ఇక్కడ 25 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటండి? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అనేవి సో లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అనేవి 25 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. థర్డ్ ఆప్షన్ లో 75 అనేది 25 తో డివిజిబుల్ అవుతుందండి. రైట్. ఇప్పుడు 2175 కూడా 20 డివిజిబుల్ అవుతుందండి ఎగ్జాక్ట్లీగా. అంటే సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేస్తామండి. సో అంతేగాని ఎల్సిఎం మెథడ్స్, డివిజన్ మెథడ్, ఫ్రాక్షనేషన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయొద్దండి. టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. స్మార్ట్ గా థింక్ చేయండి చాలు. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. విచ్ ఇస్ ద లీస్ట్ నంబర్ డివిజిబుల్ బై 10, 18, 25? What is the answer, guys? 10, 18, 25. So somebody saying option 2 450. Okay, very good అండి. సింపుల్ గా మనం 18 డివిజిబుల్ రూల్ చెక్ చేసుకుందామండి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ లో 18 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? అది 2 తోటి 9 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. అన్ని నంబర్స్ అనేవి 2 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు 9 తో డివిజిబుల్ చెక్ చేసుకుంటాము. 9 అంటే ఏంటి? 9 కదా. ఓకేనా? సో 9 అంటే 3 + 5 ఎంత? 8. 8/9 అవుతుందా? కాదు. నెక్స్ట్ 4 + 5 అండి 9 అవుతుంది. 9/9 కాబట్టి దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. కావాలంటే రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ మీరు యాడ్ చేసిన 9 తో అవి డివిజిబుల్ అవ్వట్లేదు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకుంటే 450 అనేది 10 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 450 అనేది 50 తో 25 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. వాట్ విల్ బి ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ డివిజిబుల్ బై 6, 8, 18, 24 and 36? ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోండి. ఫాస్ట్ గా క్లోజ్ చేయొచ్చు. 6, 8, 18, 24, 36. సింపుల్ గా 36 కి డివిజిబుల్ రూల్ చెక్ చేసుకోండి. 36 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటంటే ఆ గివెన్ నెంబర్ అనేది 9 తోటి 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. 9 తోటి 4 తోటి డివిజిబుల్ అవ్వాలి. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి క్లియర్ గా. 4 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటండి? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ సమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 4 డివిజిబుల్ అవ్వాలి. సో 14 అనేది 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. పక్కన పడేసి రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ అనేవి 4 తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు 9 డివిజిబిలిటీ చెక్ చేసుకుందామండి. 36 అనేది అంటే 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 72 కూడా 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 48 అనేది 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. అంటే సో క్యాన్సిల్ చేసేసా. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్ ఆప్షన్ అండి. డౌట్ వస్తుంది. రెండో ఆప్షన్ 9 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి. జనరల్ గా సింపుల్ గా ఆలోచించండి. 36 అనేది 24 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు కదండి. సో 36 అనేది 24 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? No, sir. అవ్వదు. అందుకని ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir.
So 36 not divisible by 24 and D. That's right. So option 2 is the right answer. And next one. Find the smallest number which gives a remainder 5 when divided by any of the numbers 8, 12 and 15 and D. So problem ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం ఫార్ములా యూస్ చేయమన్నాను? LCM of ABC plus R. అంతేనా? Yes, sir. Right. 8, 12, 15. 8, 12, 15. Plus R అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? సో R అని ఇక్కడ 5. ఇచ్చేసారు కదా రిమైండర్ Plus అనేది. రిమైండర్ రిమైండర్ Plus అండి 5. ప్లస్ 5 అండి ప్లస్ 5. సో 8 కి 12 కి 15 కి వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం అండి? 120 నే కదా. 20 120 is the divisible by 15 అండి, 120 divisible by 12 అండి, 120 divisible by 18 అండి, 8 అండి. సో 120 plus 5 125 అండి. So that's why option 3 is the right answer అండి. Clear and all of you? Yes, sir. Next. The least number which when divided by numbers 16, 18, 20, 25 leaves 4 as remainder, but when divided by 7 leaves no remainders is. So check the 7 divisible rule check చేసుకుంటే చాలండి. సో దీనికోసం మీరు పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తే టేకింగ్ టైం అండి. రైట్ అండి, ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం. సో 17004, 18000, 18002, 18004 అండి. సో ఆల్రెడీ మీకు నిన్న క్లాస్ లో చెప్పాను 7 డివిజిబుల్ రూల్ అండి. అంటే మూవ్ ఆన్ టు రైట్ హ్యాండ్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండి. సో 3 నంబర్స్ గా మనం డివైడ్ చేద్దాం. 3 నంబర్స్ గా డివైడ్ చేయండి. చెక్ ద డిఫరెన్స్ అండి. 17 - 4 ఎంత అండి? 13 అండి. 13 7 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? నో అండి. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ 0 హియర్. సో 18 అంటే ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 18 వస్తుంది. 18 ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ బై 7 అవుతుందా? నో అండి. సో దట్స్ వై సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్. 0 యాడ్ చేయండి. సో 8 - 2 ఎంత అండి? 16 అండి. 16 7 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? నో అండి. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. 18 and 4 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 14 అండి. 14 డివైడెడ్ బై 7 అంటే ఎంత అండి? 7 బంద 7 2 అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సింపుల్ గా మనం ఏంటంటే 7 డివిజిబుల్ రూల్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే 7 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి కదా. రిమైండర్ బట్ when divided by 7 leaves, ఓకే, నో రిమైండర్స్ అన్నాడు ఇక్కడ. నో రిమైండర్స్, రిమైండర్స్ ఏమి ఉండకూడదంట. అంటే 7 డివిజిబుల్ రూల్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా నేను. 7 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటండి? సో రైట్ హ్యాండ్ నుండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మూవ్ అవుతూ 3 నంబర్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. చెక్ ద డిఫరెన్స్ అన్నాను. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది 7 తో డివిజిబుల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పాను నిన్న క్లాస్ లో. సో ఇప్పుడు 3 నంబర్స్ గా డివైడ్ చేశానండి. 17 కి 4 కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 13 ఉంటుంది. 13 అనేది 7 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. అందుకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఆప్షన్ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 18 ఉంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్. 18 అనేది 7 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? లేదు. నెక్స్ట్ 18 - 2 ఎంత అండి? 16 అండి. 16 7 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? లేదు. 18 - 4 ఎంత అండి? 14 అండి. సో అందుకని 14 7 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పానండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఆప్షన్స్ కాకుండా పైన నెంబర్స్ చేయలేము సార్. చేయండి, బట్ అది లెంతీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. మీకు ఆ ప్రాసెస్ కావాలంటే ఒకసారి చూపిస్తాను, బట్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ అండి. రైట్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను నేను. సో ఫైండ్ అవుట్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబిసి ప్లస్ ఆర్ అని చెప్పాను మీకు నేను ఫార్ములా. ఫార్ములా ప్రకారం ఎలా రాస్తామంటే ఫస్ట్ ఫైండ్ ఇక్కడ ఏముంది మన ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎల్సిఎం అండి. 16 కి 18 కి 20 కి 25 కి ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుందంటే చూడండి ఒకసారి. ఎల్సిఎం ఐ థింక్ 3600 వస్తుందండి ఎల్సిఎం. అంటే ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబిసి కదండి. అంటే 3600 కే ప్లస్ ఆర్. ఆర్ అంటే ఎంత అండి? 4 కదా. లీవ్స్ రిమైండర్ 4 బై. సో టోటల్ 7 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. డివైడెడ్ బై 7 చేస్తామండి. డివైడెడ్ బై 7 చేస్తాం. ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇక్కడ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? నో సార్. ఎస్, దట్స్ ఫైన్ అండి. షార్ట్ కట్ మెథడ్కి వెళ్ళాను. ఓకే సార్. రైట్. దీన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. దీన్ని కూడా ఒకసారి సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను. సో మనకి ఏంటండి 7 తో డివిజిబుల్ అయ్యే విధంగా రాసుకోవాలి. 3600 ని 7 తో డివిజిబుల్ గా రాద్దామండి.
సో 3600 3500 గా రాసుకోవచ్చా? ఎస్ సార్ 7 తో డివిజిబుల్ గా రాస్తున్నానండి, రైట్. సో నెక్స్ట్ 98 గా రాస్తున్నానండి, 98k ప్లస్ 2k అండి. ఇది మొత్తం యాడ్ చేయండి, 3500 ప్లస్ 98 ప్లస్ 2 3600 కదండి. 98 ప్లస్ 2 100 అండి, 100 ప్లస్ 3500 సో 3600 అండి. అంటే ఎందుకు ఇలా రాశారు సార్ అంటే అది 7 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, ప్లస్ 4 అండి, ప్లస్ 4 దెన్ డివైడెడ్ బై 7 అండి, దెన్ డివైడెడ్ బై 7. ఓకేనా. సో ఇది మొత్తం రాసుకుంటూ కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? సే సార్ నో. ఎస్ సార్ ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, find the greatest number of digits which is exactly divisible by 8, 12, 18, 15 and 20 అండి. So the given problem 8, 12, 18, 15, 20. సో జనరల్ గా అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ వీడికి ఎల్సిఎం అనుకుంటారండి. 8, 12 కి 18 కి 15 కి 20 కి ఎల్సిఎం అనుకుంటారు. ఎల్సిఎం ఏంటంటే 360 అండి. ఎల్సిఎం ఎంత? 360. మనకేం కావాలి? ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 డిజిట్ అండి. 4 డిజిట్స్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఎంత? సో 9999 అండి. 10,000 కి వెళ్ళేది 5 డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది. గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ కావాలి, అదేంటంటే 9999 అండి. సో విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఈ నెంబర్స్ అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందంటే సో లెస్ దెన్ ఉంటుందండి. సో 9999 కి బిలో ఉంటుంది ఆన్సర్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే. ఓకేనా, రైట్. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే 360 డివైడెడ్ సో 9999 డివైడెడ్ బై 360 చేస్తారండి. ఇలా చేసి రిమైండర్ కనుక్కుంటారు. వచ్చిన రిమైండర్ ని ఈ 9909 తో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది అని చెప్తారండి. ఇది మొత్తం లెంతీ ప్రొసీజర్ అండి. లెంతీ ప్రొసీజర్ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు సింపుల్ గా ఏం చేద్దామంటే ఆల్రెడీ యునో అండి ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం ఎంత? 360. అంటే 1 పార్ట్ కి 360 అయిందండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎంత కావాలి? సో 9999 బిలో ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 టైమ్స్ చేద్దామండి. 30 టైమ్స్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 10,800 అవుతుంది. 30 టైమ్స్ చేస్తే 10,800 అవుతుంది. మనకేమో 9,900 బిలో కావాలి, అంటే 27 టైమ్స్ కావాలి. 27 టైమ్స్ కావాలంటే బ్యాక్ కి 3 వెళ్తే సరిపోతుంది కదా. బ్యాక్ కి 3 టైమ్స్ వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. అంటే 1 టైం 360 అయినప్పుడు 3 టైమ్స్ ఎంత అవుతుందండి? 1080 అవుతుంది. 1080 అవుతుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి 9720. సో దట్ ఈస్ ద 4 డిజిట్ గ్రేటెస్ట్ నంబర్. ఇలా కూడా మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనిపించింది అనుకోండి, సింపుల్ గా ఏం చేయమని చెప్పాను? ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళిపోమన్నాను. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ లో 18 తో చూసుకో ఒకసారి. అది 18 డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి? 2 తో గానీ 9 తో గానీ డివిజిబుల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్ని 2 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి. 9 తో డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ కూడా చూసుకుందాం. 9 తో డివిజిబుల్ అయ్యేటప్పుడు 9 ని కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 8 + 4 12. 12 అనేది 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? లేదు, రాంగ్ అని చెప్పేసాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 9 కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 7 + 2 ఎంత? 9. 9/9 అంటే ఇది 9 తో డివిజిబుల్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది, అవుతుంది. నెక్స్ట్ అండి 9 క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 8 + 2 ఎంత? 10. 10 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? లేదు. నెక్స్ట్ 9 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 2 + 7 9 కదండి. 9 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ మనకి 9 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అప్పుడు నేను 8 తో చెక్ చేసుకుంటున్నానండి. 8 తో చెక్ చేస్తున్నాను. 8 డివిజిబుల్ రూల్ అంటే the last 2 digits is exact, the last 3 digits is exactly divisible by 8 అండి. అంటే 270 అనేది 8 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. అందుకని ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్ ఆప్షన్ అండి. 720 అనేది 8 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవుతుంది. 8 9s are 72 అండి. అందుకని ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 5 digits which is exactly divisible by 12, 15, 18 అండి. 12, 15, 18. Okay, option 4 10080. సింపుల్ గా 18 కనిపించింది కాబట్టి 2 తోటి 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి చాలు. ఆల్ నంబర్స్ అంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ 2 మాత్రమే 2 తో డివిజిబుల్ అవ్వదు. అందుకే ఎలిమినేట్ చేసి పక్కన పడేసేయి. నెక్స్ట్ 9 డివిజిబుల్ రూల్ అండి. 9 తో చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఫాస్ట్ గా.
8 + 8 ఎంత 16, 16 + 1 ఎంత అండి 17, 17 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదు రాంగ్ అండి. నెక్స్ట్ 1 + 2 అండి 3 అనేది 3 అని 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదు రాంగ్ అండి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఇంకా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా నాట్ రిక్వైర్డ్. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. 8 + 1 ఎంత 9 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా ఎస్ రైట్ అండి. క్లియర్ అండి. Yes, Yes, sir. sir. Next అండి. The traffic lights at 3 different road crossings respectively change after every 45 seconds, 75 seconds and 100 seconds. First, the traffic light change simultaneously at 9:25 hours. Then the time at which the light again change simultaneously. సో 3 ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఉన్నాయి. అది 45 సెకండ్స్ ఒకసారి 75 సెకండ్స్ ఒకసారి 100 సెకండ్స్ ఒకసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అన్ని ఎట్ ఏ టైం 9:25 కి స్టార్ట్ అయినాయి అనుకోండి. మళ్ళీ సైమల్టేనియస్లీగా ఎప్పుడు ఏ టైంలో అవి ఒకే టైం స్టార్ట్ అవుతాయని మీనింగ్ అండి. సో 45 సెకండ్స్ 75 సెకండ్స్ 100 సెకండ్స్. So find out the LCM అండి. LCM of 45, 75, 100 అండి. సింపుల్ గా ఏం చేద్దామంటే 45 నేను 9 into 5 రాసుకోవచ్చు అండి. 9 5s are 45 and 3 25s are 75. 100 ని 4 into 25 గా రాసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను. సో టేక్ ద సో 9 into 4 into 25 అండి. 9 how many ఉన్నాయండి 1 ఉన్నాయి ఓకేనా రైట్. 9 into 4 into 25 అండి. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 9 4 36 36 25 900 సెకండ్స్ అండి. 900 సెకండ్స్. సో 900 సెకండ్స్ అండి. 900 సెకండ్స్ ని ఇప్పుడు మనం కన్వర్ట్ చేయాలండి. మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 0 0 క్యాన్సిల్ అండి. సో 6 1s 6 15s 90 15 minutes. 15 minutes. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి 9:25. సో నెక్స్ట్ 15 minutes కి యాడ్ అవుతుంది అంటే 9:40 కి 9:40. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Sir, 9 into 4 into 5 ఎలా వచ్చింది సార్? సో ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ తీసుకున్నామండి. మరి ఇవి కావాలంటే మీరు 40 ఇది చేసేసుకోండి. 45 75 100 వీడికి ఎల్సిఎం ఎలా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మీ ఇష్టం ఎలా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. నేను ఉన్న వాటిలో కామన్ గా హైయెస్ట్ ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోండి. తీసుకున్నాను. Yes, sir. క్లియర్. అదే ఇక్కడ కామన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఎల్సిఎం కామన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా మనకి 3 9 ఉంది ఎలా రాసుకోవచ్చు సింపుల్ గా చూడండి. ఈ 3 9 ని 3 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా. 3 స్క్వేర్ 9 కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు 3 స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ 3 ఉందండి. సో ఏ వాల్యూ తీసుకుంటారు మీరు 3 square. Okay, okay. 3 స్క్వేర్ ఎందుకంటే హైయెస్ట్ పవర్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. Okay, sir. ఓకే అందుకే 9 తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను. అంటే Okay. 3 స్క్వేర్ అని రాయకుండా 9 తీసేసుకున్నాను. Okay, okay, sir. క్లియర్ కదా. Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. సో నెక్స్ట్ అండి కమింగ్ టు ద హెచ్సిఎఫ్ అండి. సో హెచ్సిఎఫ్ మీన్స్ highest common factor. So what is the meaning of factor, guys? Factors are those numbers which can exactly divide the given number is called as factors. Okay, so right. చిన్నప్పటి నుంచి మనం సాల్వ్ చేస్తూనే ఉంటాం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం అని. బట్ అక్కడ ఏంటంటే షార్ట్ కట్స్ అని మనం అప్లై చేయమండి. బట్ ఒకసారి మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 కి 20 కి తీసుకుందామండి. 16 కి ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం ఒకసారి. 16 కి ఫ్యాక్టర్స్ 16 ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయండి 1 2 4 8 16 అండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 20 కి ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి అండి. 1 2 4 5 10 20 అండి. ఓకేనా. టేక్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అండి. టేక్ ద హైయెస్ట్ కామన్. ఇక్కడ 1 కామన్ గానే ఉంది, రెండిట్లో 2 కామన్ గానే ఉంది, 4 కామన్ గా ఉంది. ఈ నెంబర్స్ కామన్ గా ఉన్నాయా లేవండి. సో
ఉన్న వాటిలో హైయెస్ట్ కామన్ గా నంబర్స్ తీసుకుంటామండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ సార్. సో హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అండి. సో జనరల్ గా మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే హెచ్సిఎఫ్ అంటే సో స్మాల్ నంబర్ తీసుకుంటాం అండ్ బిగ్ నంబర్ ని సో డివిజిబుల్ చేస్తాం. ఇక్కడ 16 రిమైండర్ వస్తుంది 4 వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ 16 తో డివిజిబుల్ చేస్తాం. 4 4 16 రిమైండర్ 0 అండి. హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుందండి? 4 అవుతుంది. 4 అవుతుంది. సో మరి ఇదే కదా ఇక్కడ తీసుకుంది మనము చేసాను. ఎస్ సార్. ఎస్. 16, 68, 80. 16, 68, 80 అండి. రైట్. సో ఈ ప్రాసెస్ సాల్వ్ చేద్దాం. 16 అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం అండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ కానీ మిడిల్ నెంబర్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం అండి, మన ఇష్టం. మన ఇష్టమైన నెంబర్స్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. 16 4 64 అండి. రిమైండర్ ఎంత ఇక్కడ 4 ఉంది. ఓకే 16. ఓకే అండ్ 4 4 16 రిమైండర్ 0 అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? సో 4 అవుతుంది. అండ్ 4 తోటి దీన్ని కూడా డివిజిబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం. సో 80. ఓకేనా? 4 20s 80 అండి. అండ్ రిమైండర్ 0 అయితే అప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుందండి? 4 అవుతుంది. హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. అండ్ ఈ చెత్త మొత్తం రాసుకుంటూ కూర్చుంటామా? అవసరం లేదండి ఇక్కడ మనకి. సో అవసరం లేదు. 16 68 80 అండి. 16 68 80 అండి. చెక్ ద డిఫరెన్స్ అండి. ఫస్ట్ చెక్ ద డిఫరెన్స్ అండి. 16 కి 68 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 52 అండి. 12 అండి. గాయస్ అర్థమవుతుందా? సో Yes, ఈ ప్రొసీజర్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి. అందుకే మనం ఏం చేస్తాం అంటే గివెన్ నంబర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాండి ఇక్కడ నేను. 16 కి 68 కి డిఫరెన్స్ వచ్చి 52 అండి. 68 కి 80 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 12 అండి. ఓకే సో చెక్ ద డిఫరెన్స్, టేక్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. 52 లో 12 లో స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఏంటండి? 12 12 అంతేనా? ఎస్ సార్. 12 అంటే 12 అంటే హెచ్సిఎఫ్ అనేది అయితే 12 అవ్వాలి, లేదు అంటే 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. ఓకే 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి. 12 కన్నా తక్కువగా ఉండాలండి హెచ్సిఎఫ్ అనేది. ఉంటే 12 ఉండాలి, లేకపోతే 12 కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. అంటే వాటి ఫ్యాక్టర్స్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో 3 తోటి 16 డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. నో సో సార్. అందుకని 3 ఫ్యాక్టర్స్. సో హెచ్సిఎఫ్ కాదు. నెక్స్ట్ 4 తో చెక్ చేయండి. 4 తో రిమైనింగ్ 3 నెంబర్స్ అని మల్టిపుల్స్ అవుతున్నాయా? ఎస్ సార్. రైట్. సో దట్ మై హెచ్సిఎఫ్ ఇస్ 4 అండి. సో మీరు ఇలా సాల్వ్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. ఇలా చెక్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండి. ఆ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అనేది సో అది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది, లేదా దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అనేది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుందండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ సార్. రైట్ అండి. రైట్. ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ నంబర్ దట్ కెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్ 52, 65, 143? 52, 65, 143. సో ఏం చేద్దామంటే మనం డిఫరెన్స్ చేసుకుందామండి. ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ చెక్ చేద్దాం. 62 కి 65 కి 52 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 13. ఓకేనా? ఇప్పుడు 65 కి 43 కి 13 కన్నా బిలో వస్తుందా ఆన్సర్ డిఫరెన్స్? జనరల్ గా ఆలోచిద్దాం. సో 13 అబోనే ఉంటుంది కదా. నో గైస్? అర్థం కాలేదు సార్. అంటే ఇది డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు జనరల్ గా 78 వస్తుందండి. అంటే ఇది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నాను నేను అంతే. ఓకే. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకు డిఫరెన్స్ చెక్ చేసిన టేకింగ్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఎస్ కదా. సార్. అందుకని 65 43 కి 13 కన్నా బిలో వాల్యూ రాదు కాబట్టి అవసరం లేదు. వీఆర్ టేకింగ్ 13 అండి. రైట్. అంటే అది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. 52 అనేది 13 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ Yes, sir. అవుతుంది. 65 అనేది 13 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? Yes, ఎస్ sir. అవుతుంది. 143 అనేది 13 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? Yes, ఎస్ sir. అవుతుంది. దట్స్ వై హెచ్సిఎఫ్ ఇస్ 13 అండి. సో ఆన్సర్ అనేది 13 అయి ఉండాలి, Yes, sir. లేకపోతే 13 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అని అయి ఉండాలి. ఎస్ సార్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. So what is the greatest number that will exactly divide 75, 90 and 165?
15, sir. Yes, very good, Steven. 165 అండి. 75 కి 90 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 15 అండి. సో ఇప్పుడు 165 కి 90 కి 15 కన్నా బిలో ఆన్సర్ రాదు కాబట్టి డిఫరెన్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ నెంబర్స్ అన్ని 15 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మల్టిపుల్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 15 అండి. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Next, find the HCF of 48, 92 and 140. 48, 92, 140. Check the difference. 48, 92 difference ఎంత అండి? 44 అండి. ఓకే, ఈ 44 తోటి 92 డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. 2 తో మల్టిప్లై చేసినది 88 అవుతుంది. ఓకే, 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 92 అబోవ్ అవుతుంది. అంటే మల్టిపుల్ అవ్వదు కాబట్టి సో 44 యొక్క సో ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. 44 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 4, 11 కదండి. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం సింపుల్ గా. 11 తోటి 92 అనేది డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఓకేనా? దట్స్ వై ఆల్ నంబర్స్ అనేవి 4 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి కదండి. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. గైస్ అర్థమవుతుందా? సార్ 140 అవుతుంది, సార్. 140 దేంతో అవుతుంది? 4,000. 4 తో అవుతుంది కదా. Okay, sir. Voice is breaking, sir. Not audible. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నో. క్లియర్ కదా? Yes, sir. Yes. Next one. The greatest number that exactly divides 513, so 1134 and 1215. సో 513 కి 1134 డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోవద్దండి, ఎందుకంటే హైయెస్ట్ వస్తుంది. అందుకని 1134 కి సో 1215 డిఫరెన్స్ చెక్ చేయండి. ఎంత డిఫరెన్స్? ఐ థింక్ 81, రైట్? ఓకే, సో 81 తోటి రిమైనింగ్ మొత్తం డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి, చెక్ చేయండి ఒకసారి. అవ్వవు. సో 3 and 27. సో 81 యొక్క డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటండి? 3 తోటిది 27 తోటి డివిజిబుల్ అవ్వాలి. 27 ఆల్ నంబర్స్ డివిజిబుల్ అవుతున్నాయా? అవుతాయండి, చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇంకా. ఎందుకంటే సో 513 అనేది 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. Yes, sir. అవ్వదు. సో అయినా ప్రాబ్లం లేదండి, ఇక్కడ రిమైనింగ్ మొత్తం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 + 9. ఎస్, ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి దట్స్ వై 27 అని చెప్పేస్తాం మనం. 27 అన్ని నెంబర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ చేస్తుందండి, అందుకని ఆన్సర్ 21 అండి. సారీ 27. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సార్ Yes, sir. నెక్స్ట్ అండి. వాట్ విల్ బి ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్ that divides 68, 59 and 43, giving the remainders 8, 9 and 3 respectively. సో ఏం చేస్తాం? సింపుల్ గా సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం. 68 minus 8, నెక్స్ట్ 59 minus 9 and 43 minus 3 అండి. అంటే చెకింగ్ డిఫరెన్స్ అండి, సబ్ట్రాక్షన్ అని కాదు, వీఆర్ చెకింగ్ డిఫరెన్స్. రైట్, ఎంత అండి? 68 minus 8 ఎంత? 60. 59 minus 9 ఎంత అండి? 50. 43 minus 3 ఎంత అండి? 40 అండి. అంటే 60, 50, 40 ఆల్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ 10 కదండి. Yes, sir. ఓకే, ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చెక్ చేసుకున్నాం. అన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి 8 తో డివిజిబుల్ అవ్వవు. సో దట్స్ వై సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకున్నాను. అన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి 10 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఆన్సర్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. What will be the largest number that will divide 398 and 436 and 542? Leave the remainder 7, 11, 15 respectively.
చెక్ ద డిఫరెన్స్ అండి 398 and 7 డిఫరెన్స్ ఎంత 391 436 and 11 డిఫరెన్స్ ఎంత 425 542 and 15 డిఫరెన్స్ ఎంతండి 542 22 25 27 అండి సో 527 ఓకే సో ఇప్పుడు 391 కి 425 కి 527 కి డిఫరెన్స్ మనకి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ కావాలి హెచ్సిఎఫ్ కావాలంటే వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ చెక్ చేయండి అండి సో డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది 34 వస్తుంది ఇప్పుడు 425 కి 527 కంటే హైయెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి టెకింగ్ లోయెస్ట్ అండి ఇప్పుడు 34 తోటి అన్ని నెంబర్స్ డివిజిబుల్ అవుతున్నాయా సో 34 ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వాలి 34 ఇస్ ఓకే 34 ఫ్యాక్టర్స్ 34 తో డివిజిబుల్ అయ్యేటట్లేవు అన్ని సో అప్పుడు 34 ఫ్యాక్టర్స్ ఆప్షన్ బట్టి చూద్దామండి 34 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏం తీసుకుంటాం 2 తోటి 17 తోటి ఆల్ నంబర్స్ అనేవి 2 తో అవుతున్నాయా అవ్వట్లేదు కదా 391 2 తో అవుతుందా అవ్వదు ఇది అవ్వదంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇంకా 17 తో అవుతున్నట్టే కదా Yes, sir. గాయ్స్ అర్థమవుతుందా Yes, sir. Yes. Okay, right. Next one. Find the greatest length which can be used to measure exactly 3 cloth pieces of length 1.26 meters, 1.98 meters, and 1.62 meters respectively. మనకి ఒకసారి ఆప్షన్లు చెక్ చేస్తే సెంటీమీటర్స్ లో ఉన్నాయండి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు ఏమో మీటర్స్ లో ఉన్నాయి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీటర్స్ ని సెంటీమీటర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి Into 100, sir. ఇంటూ 100 అండి సో 1.26 ఇంటూ 100 అంటే ఎంత అవుతుందండి 126 కదా Yes, sir. 126 అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 198 162 అండి ఇప్పుడు సింపుల్ గా డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకుంటారా అండి ఇప్పుడు 198 కి 162 కి చెక్ చేసి సరిపోతుంది కదండి Yes, sir. 36 వస్తుంది ఇక్కడేమో 36. 8 - 6 అంటే 72 వస్తుంది అందుకని టేక్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండి ఈ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 36 అనేది అన్నిటికీ అవుతుందా అవ్వదు అవ్వదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు 2 తోటి 18 తోటి చెక్ చేసుకుంటాం 18. ఓకే అన్ని నెంబర్ 2 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి సో 18 తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి చెక్ చేయండి ఒకసారి 2 అనేది మన Well, ఆప్షన్ అయినా లేదు కూడా కాబట్టి right కదా, sir. ఆప్షన్ 18 అనండి ఆప్షన్ 4 Yes, sir. Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి